So, we are studying here the chemical nature of antigen at types. In our previous lecture, we have studied first line, second line, and third line of defense. I think you have understood the topic and the points which are covered in that particular PPT as well as in the presentations. If you are in difficulty regarding the third line, second line, and first line of defense, and any doubts regarding the defense topic, you can ask me on WhatsApp. We will discuss it on the WhatsApp only. It is not possible to discuss it in our that means in daily lectures like that. So if it is possible, I will discuss in WhatsApp and through the online lectures also. But all of you, please go through the lectures very carefully and attentively so that you can understood the immunological part of the topic. So now we are studying here the types of antigen and chemical nature of the antigen. What is meant by antigen? Firstly, the definition we will study and then we will discuss regarding the types of antigen. So we know that any foreign particle which is introduced in the vertebrate body and it stimulates the production of antibody is called as antigen. कुठलाही फॉरेन पॅथोजन किंवा फॉरेन पार्टिकल आपल्या बॉडीमध्ये इंट्रोड्यूस झाल्यानंतर अँटीबॉडीचं प्रोडक्शन स्टिम्युलेट करतो अशा पार्टिकलला आपण अँटीजन म्हणतो. सो दिस अँटीजन्स आर ऑफ व्हेरियस टाइप्स. They may be microbial or they may be bacterial or viral or parasitical or fungal. So different types of antigens are there and they are going to induce the production of the antibody in our body. So different types of antigens are there depending upon their properties. Now you should remember that the antigenicity or immunogenicity is the term which is often used regarding the antigen. Immunogenicity means ability of the antigen to act as antigen and to stimulate the production of the antibody. So the antigen will be good antigen or it may be poor antigen. It depends upon the nature of the antigen only. So now we are studying what are the types of the antigen. So depending upon different properties and characteristics of the antigen, there are different types. The first one is the complete antigen. What is meant by complete antigen? A substance which shows immunogenicity. Immunogenicity म्हणजे काय? ॲबिलिटी, अँटीजनची ॲबिलिटी टू ॲक्ट ॲज अ अँटीजन. Immunogenicity, that is the ability to stimulate antibody production and reacts with antibody specifically, is called as complete antigen. जो पार्टिकल अँटीजन किंवा अँटीजेनिसिटी किंवा अँटीबॉडीचं प्रोडक्शन स्टिम्युलेट करतो आणि अँटीबॉडीबरोबर स्पेसिफिकली रिॲक्ट होतो त्याला म्हणायचं कंप्लीट अँटीजन ऑर ट्रू अँटीजन. सेकंड टाईप ऑफ द अँटीजन विल बी हेप्टेन. द हेप्टेन इज अ सबस्टन्स विच शोज ओनली इम्युनॉलॉजिकल स्पेसिफिसिटी. म्हणजे हेप्टेन हा असा अँटीजनचा प्रकार आहे की जो आपणहून अँटीबॉडीचं प्रोडक्शन स्टिम्युलेट करू शकत नाही पण अँटीबॉडीबरोबर रिॲक्ट होऊ शकतो, त्याला म्हणायचं हेप्टेन. द हेप्टेन इज अ सबस्टन्स विच शोज only specificity, means it can react with the antibody but it cannot produce antibody on its own. That is called as hepten. Third type of the antigen will be isoantigen. Isoantigen म्हणजे काय? The antigen which occurs in some but not all members of the species are called as isoantigen. For example, blood group antigen. Blood groups are A, B, AB and O. आयसोअँटीजन म्हणजे काय? हे अँटीजन्स काही स्पेसीजमधल्या काही मेंबरमध्ये प्रेझेंट असतात, सगळ्या मेंबरमध्ये असत नाहीत. द बेस्ट एक्झाम्पल इज ब्लड ग्रुप अँटीजन. आता ब्लड ग्रुप 4 प्रकारचे आहेत. ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी आणि ओ. पण सगळ्या लोकांचा ब्लड ग्रुप ए असतो का? नाही. काही लोकांचा ब्लड ग्रुप ए आहे, काही लोकांचा बी आहे, काही लोकांचा ए बी आहे आणि काही लोकांचा ओ आहे. म्हणजे काय? हे जे अँटीजन्स आहेत ए बी किंवा काही असेल तर ते काही मेंबरमध्ये प्रेझेंट असतात, सगळ्या मेंबरमध्ये असत नाहीत. सगळ्या लोकांचा ए ब्लड ग्रुप असत नाही. काही लोकांचा ए असेल, काही लोकांचा बी असेल. म्हणजे सम अँटीजन्स आर प्रेझेंट इन ए. सो दोज पीपल हू आर हॅव्हिंग अँटीजन ए, दे विल हॅव ब्लड ग्रुप ए. दोज पीपल विच आर हू आर हॅव्हिंग ब्लड ग्रुप दॅट मीन्स बी अँटीजन, दे विल हॅव बी ब्लड ग्रुप. सो दिस इज कॉल्ड एज आयसोअँटीजन. आयसोअँटीजन म्हणजे काय? अगेन ट्राय टू अंडरस्टँड हिअर. Antigens which occurs in some member but not all members of the species, they are called as isoantigen.
The best example will be blood group antigens. Blood groups are divided into 4 types: A, B, AB, and O. Some people will have blood group A, some people will have blood group B, some people will have blood group O. It means that those people who are having antigen A, they will have only A blood group. म्हणजे याचा अर्थ असा झाला का सगळ्यांचं ब्लड ग्रुप ए आहे? नाही. ज्यांच्यामध्ये बी अँटीजन आहे त्यांचा बी ब्लड ग्रुप, ज्यांच्यामध्ये ए अँटीजन आहे त्यांना ए ब्लड ग्रुप. म्हणजे त्याला आयसो अँटीजन, ह्या प्रकारच्या अँटीजनला म्हणायचं आयसो अँटीजन. नेक्स्ट टाईप विल बी ऑटो अँटीजन. ऑटो म्हणजे काय? सेल्फ. दीज आर सेल्फ अँटीजन्स, सो दे आर हिडन अँटीजन्स ऑफ द अवर बॉडी. फॉर एक्झाम्पल, लेन्स प्रोटीन ऑफ आय कॅप्सूल. Lens protein of eye capsule, it is the protein or the antigen which is hidden or sequestered. It is not never come in contact with the body's immune system. So it is a hidden, it is confined to only eye capsule only. It never comes in contact with the body's immunological system. So it is the hidden antigen or self antigen. सेल्फ अँटीजन म्हणजे काय? आपल्या बॉडीमध्ये काही अँटीजन ऑलरेडी असतात, फक्त ते सर्क्युलेशनमध्ये किंवा आपल्या इम्युन सिस्टीमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेलं असत नाहीत किंवा येत नाहीत जनरली. पण जेव्हा ते येतात त्यावेळेला ऑटोइम्यून डिसीज आपल्याला होऊ शकतो. सो वेन एवर द अँटीजन कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द बॉडीज इम्युनॉलॉजी सिस्टीम ड्यू टू सम इन्फेक्शन और ड्यू टू सम ॲक्सिडेंट, देन इट इज आवर इम्युन सिस्टीम प्रोड्यूस अँटीबॉडी डेफिनेटली. आपल्या इम्युन सिस्टीमला माहीत नाही आहे हे अँटीजन आपलेच आहेत, कारण ते कधीही आपल्या इम्युन सिस्टीमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेले असत नाहीत. पण काही कारणाने जर आले तर आपली इम्युन सिस्टीम ते अँटीजन सेल्फ असूनसुद्धा त्यांच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार करू शकतात, आणि त्यावेळेला जी रिॲक्शन होते त्या रिॲक्शनमुळे आपल्याला ऑटोइम्युन डिसीजेस होऊ शकतात. त्याला म्हणायचं ऑटो अँटीजन. ऑटो अँटीजन म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये असणारे अँटीजन मुळातच सेल्फ अँटीजन. बट दीज आर नॉट रिकग्नाइज ॲज अ सेल्फ बाय अवर इम्युन सिस्टीम. दे आर नॉर्मली फाउंड फ्री इन ब्लड सर्क्युलेशन. वेन these antigens comes in contact with our immune system, antibodies will get developed against that antigen, and due to antigen-antibody reaction, the disease may be developed. It is called as autoimmune disease. For example, rheumatoid arthritis. So rheumatoid arthritis will be the best example of autoimmune disease, where the IgM type of the antibodies are there, and rheumatoid arthritis म्हणजे संधिवात ज्याला आपण म्हणतो तो ऑटोइम्यून डिसीज आहे, आणि तो ऑटो अँटीजनच्या किंवा सेल्फ अँटीजनच्यामुळे आपल्याला होऊ शकतो. लेन्स प्रोटीन ऑफ आय कॅप्सूल हे नेहमी कॅप्सूलमध्ये बंदिस्त असतं, पण जर समजा कॅटरॅक्ट सर्जरी झाली, मोतीबिंदू ऑपरेशन वगैरे जर झालं आणि जर चुकून आपल्या आय कॅप्सूलला डॅमेज झालं तर त्याच्यामधनं ते प्रोटीन बाहेर पडू शकतं. लेन्स प्रोटीन विल कम आउट अँड अगेन्स्ट दॅट लेन्स प्रोटीन अँटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस. ही एक पॉसिबिलिटी आहे, आणि असं जर झालं तर त्या प्रोटीनच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार झाल्या आणि अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शनप्रमाणे रिॲक्शन झाली म्हणजे लेन्स प्रोटीन आणि अँटीबॉडी, तर दुसऱ्या डोळ्याची आयसाईट लॉस होऊ शकते. सो देर मे बी द चान्सेस ऑफ द लॉस ऑफ अदर आयसाईट ड्यू टू रिॲक्शन बिटवीन द लेन्स प्रोटीन अँड द अँटीबॉडी. दिस इज वन पॉसिबिलिटी ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज. सो इट इज ड्यू टू ऑटो अँटीजन. ऑटो अँटीजन म्हणजे सेल्फ अँटीजन. ओके, म्हणजे कुठले कुठले प्रकार आहेत? ट्रू अँटीजन और कम्प्लीट अँटीजन, हेप्टेन, आयसो अँटीजन, ऑटो अँटीजन. नेक्स्ट टाईप विल बी हेट्रोफिल अँटीजन. हेट्रोफिल म्हणजे काय? वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये ॲनिमलच्या किंवा आणखीन काही ग्रुप असतील ऑर्गॅनिझमचे किंवा बॅक्टेरियल स्पेसीज असतील, एकच अँटीजन एकच प्रकारचा अँटीजन बायोलॉजिकली वेगवेगळ्या क्लासमध्ये किंवा बायोलॉजिकली वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये जर सापडत असेल तर त्याला म्हणायचं हेट्रोफिल अँटीजन. सो इट इज अ आयडेंटिकल और क्लोज रिलेटेड अँटीजन may sometimes occur in different biological species and they are known as heterophile antigen. Heterogeneous group म्हणजे डिफरंट. होमो आणि हेट्रो यू नो व्हेरी वेल. होमो म्हणजे काय? एकसारखा आयडेंटिकल. हेट्रो म्हणजे काय? वेगवेगळा. एकच अँटीजन आहे, समजा अँटीजन ए आहे, तर तो अँटीजन ए जो आहे तो बॅक्टेरियामध्ये पण सापडत असेल, कॅमलमध्ये पण सापडत असेल, किंवा व्हायरसमध्ये पण सापडत असेल, किंवा मोठ्या प्लांट ऑर्गॅनिझममध्ये ॲनिमलमध्ये पण सापडत असेल, तर त्याला काय म्हणायचं? हेट्रोफिल अँटीजन. सो द बेस्ट एक्झाम्पल इज द फॉरेस्मन अँटीजन. सो फॉरेस्मन अँटीजन इज द एक्झाम्पल ऑफ हेट्रोफिल अँटीजन. ॲक्च्युअली द केमिकल नेचर ऑफ हेट्रोफिल और फॉरेस्मन अँटीजन इज द कार्बोहायड्रेट लिपिड कॉम्प्लेक्स. लिपिड कार्बोहायड्रेटचं ते कॉम्बिनेशन आहे, आणि तो जो अँटीजन आहे फॉरेस्मन अँटीजन हा वेगवेगळ्या प्लांट्समध्ये किंवा ऑर्गॅनिझममध्ये किंवा ॲनिमलमध्ये हा
सापडतो. सो फॉरेस्टर अँटीजन इज एक्झिस्टिंग इन व्हेरियस form of the organism. It may be present in the plants, it may be present in bacteria, it may be present in the animal, it may be present in the man. So it is nothing but is a lipid carbohydrate complex. It is a combination of the lipid carbohydrate. So that is known as heterophil antigen. Next will be the histocompatible antigen. कुठले कुठले प्रकार आहेत लक्षात आलं तुमच्या? ट्रू अँटीजन म्हणजे कंप्लीट अँटीजन, त्याच्यानंतर आयसो अँटीजन, ऑटो अँटीजन, हेप्टेन, हेट्रोफिल अँटीजन आणि आता हिस्टोकम्पॅटिबल. हिस्टो म्हणजे काय? टिश्यू. सम अँटीजन्स आर प्रेझेंट ऑन टिश्यू, दीज आर नोन ॲज हिस्टोकम्पॅटिबल. हिस्टोकम्पॅटिबल अँटीजनचा रोल कुठं असतो महत्त्वाचा? इन ग्राफ्ट ट्रान्सप्लांटेशन. ज्या वेळेला आपण डोनेट करतो एखादा ऑर्गन दुसऱ्या माणसाला, फॉर एक्झाम्पल किडनी डोनेशन आहे किंवा लिव्हर ग्राफ्ट आहे, अशा ट्रान्सप्लांटेशन जर सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर कंपॅटिबिलिटी टेस्टिंग त्या ठिकाणी करावी लागते. म्हणजे डोनरच्या काही टिश्यू आणि रेसिपियंटच्या काही टिश्यू, या टिश्यूवरचे जे अँटीजन्स आहेत ते किती % मॅच होतात, किती % आयडेंटिकल आहेत, ह्याचं टेस्टिंग पहिल्यांदा करावं लागतं. आणि मग त्या ठिकाणी डोनर आणि रेसिपियंटमध्ये त्या अवयवाचं, त्या ऑर्गनचं ट्रान्सप्लांटेशन होतं आणि ते सक्सेसफुल होतं. जर पहिल्यांदा आपण टेस्टिंग केलं नाही तर ट्रान्सप्लांटेशन सक्सेसफुल होत नाही. You know very well, kidney transplantation is done. But before kidney transplantation, it is necessary that both the tissue antigens from donor as a recipient, they should be properly matched. And after proper matching, there is a transplantation. Otherwise, no. So that is the histocompatibility. Means the antigens present on certain tissues, they are determining whether the transplantation will be successful or not. That is known as histocompatible antigen. So human leukocyte antigen, HLA, again I will repeat, human leukocyte antigen, ह्युमनच्या ल्युकोसाईट्सवरती जे अँटीजन असतात ते ह्युमन ल्युकोसाईट अँटीजन इज द एक्झाम्पल ऑफ हिस्टोकम्पॅटिबल अँटीजन. अँड दीज अँटीजन्स आर सिग्निफिकंट इन सक्सेसफुल ट्रान्सप्लांटेशन. हे अँटीजन ट्रान्सप्लांटेशनमध्ये किंवा ट्रान्सप्लांटेशन सक्सेसफुल व्हायचं किंवा नाही, किंवा ट्रान्सप्लांटेशन सक्सेसफुल होईल किंवा नाही, हे ते डिटरमाइन करणारे अँटीजन्स असतात. सो टेस्टिंग ऑफ हिस्टोकम्पॅटिबिलिटी इज नेसेसरी प्रायर टू ट्रान्सप्लांटेशन. दीज आर नोन ॲज हिस्टोकम्पॅटिबल. अँटीजनचे प्रकार किती झाले? कंप्लीट अँटीजन, आयसो अँटीजन, हेप्टेन, हिस्टोकम्पॅटिबल अँटीजन, हेट्रोफिल अँटीजन आणि ऑटो अँटीजन. 6 प्रकार आहेत. सो दीज आर द 6 टाईप्स ऑफ द antigens. Now, what is antigenicity and what are the factors affecting antigenicity? Antigenicity म्हणजे काय? ॲबिलिटी ऑफ द अँटीजन टू ॲक्ट्स ॲज अ अँटीजन अँड टू प्रोड्यूस अँटीबॉडी. अँटीजेनिसिटी एखाद्या अँटीजनची ॲबिलिटी, कसली ॲबिलिटी? अँटीबॉडी प्रोड्यूस करण्याची ॲबिलिटी आणि त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होण्याची ॲबिलिटी, त्याला म्हणायचं अँटीजेनिसिटी. तर ही अँटीजेनिसिटी कुठल्या कुठल्या फॅक्टरवरती अवलंबून आहे ते आपण आता बघतोय. सो नाव वी आर स्टडिंग व्हॉट आर द फॅक्टर्स दॅट अफेक्ट द अँटीजेनिसिटी ऑफ द अँटीजन. द फर्स्ट फॅक्टर विल बी साईज. अँटीजनचा साईज म्हणजे साईज मोठा आहे, लार्ज आहे की स्मॉल आहे, डिपेंडिंग अपॉन दॅट अँटीजेनिसिटी इज डिपेंडंट हिअर. सम अँटीजन्स विल हॅव मॉलिक्युलर वेट ऑफ अबाउट मोर दॅन 10,000. सम विल हॅव लेस दॅन 10,000. आता सगळे अँटीजन एकसारखे असतील का? नाही. काही अँटीजनचं मॉलिक्युलर वेट जास्त असेल, काही अँटीजनचं कमी असेल. ज्या अँटीजनचं मॉलिक्युलर वेट अबाउट 10,000 आहे, ज्यांचा साईज जास्त आहे, मोठा जास्त आहे, लार्जर आहे, ते अँटीजन चांगले अँटीजन म्हणून ॲक्ट होतात. दे विल बी ॲक्टिंग ॲज अ गुड अँटीजन. म्हणजे ते जास्तीत जास्त अँटीबॉडी तयार करू शकतात, म्हणून त्यांना गुड अँटीजन म्हणायचं. सो लार्जर द साईज ऑफ द अँटीजन, मोर इज द अँटीजेनिसिटी. or more is the molecular weight, more is the antigenicity. For example, tobacco mosaic virus, TMV. Tobacco mosaic virus म्हणजे कुठला? The virus which is affecting tobacco plant, that is the tobacco mosaic virus. It is having molecular weight 17 above that 1 lakh, like that 17 lakh, and which acts as an excellent antigen. More molecular weight जास्त आहे, so it is having that means it will act as a good antigen. Those having less molecular weight or small size are poor antigen. आता फॉर एक्झाम्पल जिलेटिन प्रोटीन आहे, जिलेटिन
जिलेटिनचं मॉलिक्युलर वेट खूप कमी आहे, सो इट विल बी ॲक्ट्स ॲज अ पुअर अँटीजन. पण जिलेटिनबरोबर तुम्ही जेव्हा आणखी अमायनो ॲसिड त्याबरोबर देता किंवा ॲड करता तेव्हा तो चांगला अँटीजन म्हणून ॲक्ट होऊ शकतो. सो जिलेटिन विल बी गुड अँटीजन इफ इट इज ॲडमिनिस्टर्ड along with certain aromatic and amino acid, then it will act as a good antigen. Otherwise, it is not having ability and it will be poor antigen. So, that is depending upon the small or large size of the particle here. The second factor will be structure of the antigen. A rigid structure, rigid म्हणजे firm. A rigid structure of antigen is important to act as a good antigen. If the antigen is having rigid structure, firmness should be there, that will act as a good antigen. So those antigen which have not rigid structure, they act as a poor antigen. For example, polymeric flagellin protein. फ्लॅजेलिन प्रोटीन म्हणजे कुठलं, जे फ्लॅजेलामध्ये असतं ते पॉलिमेरिक फॉर्ममध्ये जे प्रोटीन आहे फ्लॅजेलिन प्रोटीन, हे गुड अँटीजन म्हणून ॲक्ट होतं. बिकॉज इट इज हॅव्हिंग द रिजिड स्ट्रक्चर, फर्मनेस शुड बी देअर. पॉलिमेरिक फॉर्म ऑफ द फ्लॅजेलिन प्रोटीन, it is acting as a good antigen. So flagella is a good antigen here because it contains flagellin protein. So it is a polymeric form and is having very rigid structure, so it will act as a good antigen. म्हणजे पहिला फॅक्टर कुठला, साईज किंवा मॉलिक्युलर वेट. दुसरा फॅक्टर कुठला, स्ट्रक्चर. नाव द थर्ड फॅक्टर विल बी मॉलिक्युलर कॉम्प्लेक्सिटी. जितकं अँटीजनचं नेचर कॉम्प्लिकेटेड नेचर असेल तितकं तो अँटीजन चांगला अँटीजन म्हणून ॲक्ट होतो. मॉलिक्युलर कॉम्प्लेक्सिटी, दोज अँटीजन्स हॅव्हिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑर कंपोजिशन ॲक्ट्स ॲज अ गुड अँटीजन. ज्या अँटीजनचं नेचर जास्त कॉम्प्लिकेटेड आहे, दे विल ॲक्ट्स ॲज अ गुड अँटीजन. फॉर एक्झाम्पल, निमोकोकल पॉलिसॅक्राइड. निमोकोका यू नो व्हेरी वेल, विच इज अ पॉझिटिव्ह एजंट ऑफ निमोनिया. इट इज हॅव्हिंग पॉलिसॅक्राइड. पॉलिसॅक्राइड म्हणजे काय, मेनी शुगर युनिट्स आर लिंक. तर निमोकोकायमध्ये पॉलिसॅक्राइड आहे कारण त्याला कॅप्सूल आहे आणि त्या कॅप्सूलमध्ये पॉलिसॅक्राइड आहे. सो दिस पॉलिसॅक्राइड ॲक्टिंग ॲज अ गुड अँटीजन ॲज इट कंटेन मेनी शुगर युनिट्स ऑफ डिफरंट टाईप. म्हणजे आता ग्लुकोज आहे, ग्लुकोज मोनोसॅक्राइड आहे, लॅक्टोज डायसॅक्राइड आहे, किंवा आणखीन कुठल्या शुगर्स आहेत, ऑलिगोसॅक्राइड, ट्रायसॅक्राइड्स. तर अशा अनेक शुगर युनिट्सनी निमोकोकल पॉलिसॅक्राइड बनलेलं आहे. म्हणजे त्याचं नेचर हे, त्या पॉलिसॅक्राइडचं नेचर हे कॉम्प्लिकेटेड आहे, त्यामुळे ते जास्त चांगलं अँटीजन म्हणून ॲक्ट होऊ शकतं. दिस इज द मिनिंग ऑफ द सेंटेन्स. सो द मॉलिक्युल हॅव्हिंग प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस पॉलिसॅक्राइड कंपोजिशन ॲक्ट्स ॲज अ गुड अँटीजन. ज्या अँटीजनमध्ये पॉलिसॅक्राइड पण आहे, म्हणजे शुगर युनिट्स पण आहेत, प्रोटीन पण आहे, लिपिड पण आहे, असं ज्याचं कॉम्बिनेशन आहे, तो पार्टिकल चांगला अँटीजन म्हणून ॲक्ट होऊ शकतो. मोर इज द कॉम्प्लिकेटेड नेचर, मोर इज द अँटीजेनिसिटी. जितकं पार्टिकलचं नेचर कॉम्प्लिकेटेड तितका तो चांगला अँटीजन म्हणून ॲक्ट होऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, जिलेटिन हा पोअर अँटीजन आहे बिकॉज इट इज हॅव्हिंग व्हेरी सिम्पल स्ट्रक्चर. सो जिलेटिन विल नॉट ॲक्ट ॲज अ गुड अँटीजन, इट इज अ पोअर अँटीजन. नेक्स्ट फॅक्टर विल बी नंबर ऑफ इपिटोप्स. अँटीजेनिसिटीच्या फॅक्टरमध्ये पहिला फॅक्टर झाला साईज, मॉलिक्युलर वेट, रिजिडिटी आणि कॉम्प्लेक्स नेचर आणि नंबर ऑफ इपिटोप्स. नाव वी आर स्टडिंग. इपिटोप म्हणजे काय, तर डिटर्मिनंट्स प्रेझेंट ऑन द अँटीजेनिक मॉलिक्युल. अँटीजनच्या सरफेसवरती काही इपिटोप्स असतात, काही मार्कर्स असतात, त्याच्यावरनं सुद्धा अँटीजेनिसिटी ही त्याच्यावरती अवलंबून असते. आता या इपिटोपचा नंबर कमी असेल, जास्त असेल. समजा एखादा अँटीजनचा साईज लहान असेल, त्याच्यावरती 2च इपिटोप असतील, म्हणजे 2 रिसेप्टर किंवा 2च युनिट्स असतील. आणि एखादा अँटीजन मॉलिक्यूल हा थोडासा मोठा असेल, त्याच्यावरती समजा 6 इपिटोप असतील किंवा 8 असतील, तर कुठला चांगला अँटीजन ॲक्ट होऊ शकेल, ज्याच्यावरती 6 इपिटोप असेल तो. म्हणजे नंबर ऑफ इपिटोप्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर. दे आर डिटरमाइनिंग द अँटीजेनिसिटी. मोर इज द नंबर ऑफ द इपिटोप, मोर विल बी द अँटीजेनिसिटी. जितका इपिटोपचा नंबर जास्त तितकं अँटीजेनिसिटी जास्त. दोज मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग मोर इपिटोप्स दे ॲक्ट ॲज अ गुड अँटीजन. आता ते अवलंबून कशावरती आहे, मॉलिक्युलचा साईज कमी आहे किंवा जास्त आहे. कमी असेल तर इपिटोपचा नंबर पण कमी असेल. एखादा मॉलिक्यूल मोठा असेल, साईज मोठा असेल मॉलिक्यूलचा, तर इपिटोपचा नंबर पण जास्त असेल. तर ज्या अँटीजनचा साईज मोठा आहे किंवा ज्याच्यावरती इपिटोपचा नंबर जास्त आहे, तो चांगला अँटीजन म्हणून ॲक्ट होऊ शकतो. सो दोज मॉलिक्युल्स
हॅव्हिंग मोर इपिटोप्स दे ॲक्ट्स ॲज अ गुड अँटीजन. इपिटोप म्हणजे अँटीजेनिक डिटर्मिनंट or markers present on the molecule. Next factor will be foreignness. Usually immune response is developed against the foreign particle, not against self antigen. जनरली इम्युन रिस्पॉन्स किंवा अँटीबॉडी ह्या फॉरेन पार्टिकलच्या अगेन्स्ट आपण आपल्या बॉडीमध्ये तयार होतात, सेल्फ अँटीजनच्या अगेन्स्ट तयार होत नाही. मोर फॉरेन इज द पार्टिकल, मोर इज द अँटीजेनिसिटी. जितका पार्टिकल जास्त फॉरेन, म्हणजे समजा आपल्याला बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन झालं तर बॅक्टेरिया आणि आपल्यामध्ये खूप फरक आहे. म्हणजे बॅक्टेरिया किंवा व्हायरस हे आपल्याला फॉरेन आहेत, पण जितकं ते फॉरेन तितकं आपली इम्युनोजेनिसिटी किंवा अँटीबॉडी रिस्पॉन्स हा चांगला असतो. आता फॉर एक्झाम्पल रॅबिट आहे, तर रॅबिटमधलेच अँटीजन काढून आपण रॅबिटलाच जर टोचले, इंजेक्ट केले, तर अँटीबॉडी रिस्पॉन्स चांगला येईल का? येणार नाही. कारण त्याच ॲनिमलमधले तुम्ही अँटीजन काढून त्याच्यामध्ये जर तुम्ही इंट्रोड्यूस केले तर चांगलं रिस्पॉन्स येणार नाही. पण जर रॅबिटचे टिश्यू अँटीजन एक्स्ट्रॅक्ट करून जर ह्युमन बिईंगला इंजेक्ट केले तर ह्युमन बिईंगमध्ये रिस्पॉन्स चांगला येणार, म्हणजे तो अँटीजन चांगला अँटीजन म्हणून ॲक्ट होऊ शकेल. सो बिकॉज ह्युमन अँड रॅबिट दे आर फॉरेन टू इच अदर. सो इफ यू इंजेक्ट the rabbit antigen in human being, it will be acting as a good antigen and you will get maximum antibody response in human being. So more foreign is the particle, more is the antigenicity. So if the rabbit cell is introduced in rabbit itself, म्हणजे त्याच ॲनिमलचं तुम्ही अँटीजन काढले आणि त्याच ॲनिमलला जर तुम्ही इंजेक्ट केले तर अँटीबॉडी रिस्पॉन्स फारसा चांगला येणार नाही. सो इट विल बी पोअर अँटीजन. म्हणजे जितका अँटीजन फॉरेन असेल तितका अँटीबॉडी रिस्पॉन्स चांगला असतो. सो मोर फॉरेन इज द पार्टिकल, मोर विल बी द antigenicity. So these are the factors affecting antigenicity. Next will be the immunological status of the host. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची प्रतिकारक क्षमता किती आहे ह्याच्यावरती सुद्धा अँटीजेनिसिटी अवलंबून असते. जर एखाद्या व्यक्तीची प्रतिकारक क्षमता खूप कमी असेल तर कुठलाही अँटीजन स्ट्रॉंग अँटीजन म्हणून त्या ठिकाणी ॲक्ट होणार. द अँटीजन एनी टाईप ऑफ द अँटीजन विल बी ॲक्ट ॲज अ गुड अँटीजन. पण जर एखाद्या व्यक्तीची प्रतिकारक क्षमता खूप चांगली आहे तर अशा व्यक्तीमध्ये तो अँटीजन पुअर अँटीजन म्हणून ॲक्ट होणार. सो अँटीजन ॲक्ट्स ॲज अ गुड अँटीजन इफ द इंडिव्हिज्युअल इज हॅव्हिंग इम्युनॉजिकली द पर्सन इज वीक, अँड इफ द ॲनिमल ऑर इंडिव्हिज्युअल इज इम्युनॉजिकली स्ट्रॉंग द अँटीजन विल बी पुअर अँटीजन. उलट आहे, एखादी व्यक्ती जर इम्युनॉजिकली स्ट्रॉंग असेल तर अँटीजन पुअर अँटीजन ॲक्ट होणार. पण जर इम्युनॉजिकली एखादा पर्सन वीक असेल तर कुठलाही अँटीजन त्या ठिकाणी स्ट्रॉंग अँटीजन म्हणून ॲक्ट होणार. Then route of entry of antigen. Next factor will be route of entry of antigen. कुठल्या मार्गाने अँटीजन आपल्या बॉडीमध्ये आलेला आहे किंवा इंजेक्ट केलेला आहे त्याच्यावरती अँटीजेनिसिटी डिपेंडंट आहे. म्हणजे इंट्राव्हेनस रूट, इंट्रामस्क्युलर रूट, इंट्राडर्मल रूट, कुठल्या रूटनी आपल्याला इंजेक्ट केलेलं आहे हे महत्त्वाचं आहे. तर इंट्राव्हेनस रूटनी अँटीजन आलेला असेल तर तो जास्त चांगला अँटीजन म्हणून ॲक्ट होऊ शकतो आणि अँटीबॉडी रिस्पॉन्स हा चांगला असू शकतो. So if intravenous route is there of the administration, it will be giving maximum or good immune response or optimal immune response is seen when the antigen is given by intravenous route in the animal body. Then species of the animal. Some antigen acts as a strong or good antigen in some species of the animal, but not all. The antigenicity varies from animal to animal and from species to species. म्हणजे काही अँटीजन हे काही स्पेसीजमध्ये किंवा काही ॲनिमलमध्ये स्ट्रॉंग अँटीजन म्हणून ॲक्ट होतात. आता समजा एखाद्या गिनीपिगला एखादा अँटीजन त्या ठिकाणी आलेला आहे तर गिनीपिगमध्ये तो चांगला अँटीजन म्हणून ॲक्ट होऊ शकेल, पण तोच अँटीजन ह्युमन बिईंगमध्ये स्ट्रॉंग असेलच असं नाही. कारण ह्युमन बिईंगची इम्युनॉजिकल स्टॅटस ही वेगळी आहे, गिनीपिगची किंवा एखाद्या ॲनिमलची इम्युनॉजिकल स्टॅटस ही वेगळी आहे. सो इट डिपेंड्स. आणि जेनेटिकली पण ते डिफरन्स त्याच्यामध्ये आहे. गिनीपिगचा जेनेटिक मॅप हा वेगळा असतो, ह्युमन बिईंगचा वेगळा आहे. सो इट डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक्स अँड द स्पेसीज ऑल्सो. सो इट इज नॉट नेसेसरी दॅट सम अँटीजन विल बी स्ट्रॉंग हिअर, दे शुड बी स्ट्रॉंग इन ह्युमन बिईंग ऑल्सो. इट इज नॉट लाईक दॅट. सम अँटीजन विल बी स्ट्रॉंग इन सम ॲनिमल्स but they may not be strong in human being because human being is having a good immunological power if we consider like this. So immunologically and genetically they are different and therefore there is a difference in antigenicity also. So antigenicity of the particle or antigen may vary from species to species and from animal to animal. So these are the various factors affecting the antigenicity. The first factor we have studied, size, then molecular weight, molecular complexity, rigidity of the particle,
route of administration, immunological status of the host, as well as the nature of the antigen. These are the various factors that affecting antigenicity. I think you have understood this particular point clearly. If you are any doubts, then you can ask me on the WhatsApp. But you just go through this topic. I will send you the notes of the same topic very soon. Thank you.